Praise the Lord. நல்ல சத்தமா ஹல்லேலூயா. எத்தனை மகிழ்ச்சியா ஆராதனைக்கு வரும்போதே காலையில் ஆராதனை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னதாக ஆலயம் நிரம்புகிறதுன்னு சொன்னால் ரொம்ப சந்தோஷமான காரியம். ஆமென். அது இப்போ மாத்திரமல்ல, இந்த லாக்டவுன் முடிந்த பிற்பாடு முழுமையான சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் நீங்கள் எல்லாருமே ஆலயம் திறக்கப்படும் பொழுதே உள்ளே நீங்கள் வருவீர்களானால் இன்றைக்கு அது பழகிக்கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு வாய்ப்பு தந்திருக்கிறார். ஆமென். இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக. எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு இருப்போம். இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கு. ஆனால் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருப்போம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah. நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God, glory to God, glory to God. மோடு இருப்பதுதான் என் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா, உம் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையா. உம்மோடு இருப்பதுதான் என் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா, உம் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையா. ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளேன். ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளேன். எனக்காக யாவையும் செய்பவரே, செய்து முடிப்பவரே, எனக்காக யாவையும் செய்பவரே, செய்து முடிப்பவரே. என் பாரங்கள் என் சுமைகள், என் பாரங்கள் என் சுமைகள் பாதத்தில் இறக்கி வைத்தேன். உம் பாதத்தில் இறக்கி வைத்தேன். ஏசையா உம்மைத்தானே என்
நீடிய சாந்தமும் கிருபையும் உள்ளவரே, இரக்கமும் உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் கிருபையும் உள்ளவரே, என் ஜீவனை அழிவிலிருந்து, என் ஜீவனை அழிவிலிருந்து மீட்டவரே, gracious God, for this wonderful day that you have blessed us. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and we will be glad, oh Father. We are glad, oh gracious God, to enter into the temple of God, to give our hearts, to give our lives, and to give ourselves, oh Father. And we believe, Lord Jesus, according to Isaiah 61 verse 3, oh Father, this is the day that you have given to us, oh Father God, Lord, that you will turn our mornings into dancings. You will turn our, Lord, mornings, oh gracious God, Lord, into great joy, oh Father, and bless us from our head to our toes, oh gracious God. And let the healing virtues of God flow through our church and through your servant, your Father. Mighty God, minister to us, oh Father, while we worship God. Minister to us, oh gracious God, while we listen to your precious word. And we believe, Lord, you brought us here for a purpose. And a miracle is to happen, oh Father. And a big time miracle, oh Father, that we and our families could rejoice and testify and glorify and remain as righteous trees, the planting of the Lord, for the glory of God, oh Father. In Jesus' name we pray for a blessing. Amen. 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 Thank you, Amen. Jesus. Praise God. Hallelujah. உங்கள் யாவரையும் இந்த அக்டோபர் மாதத்தினுடைய முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவாலயத்திலே உங்களை வரவேற்பதில் அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் உங்களை எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. கடந்த 9 மாதங்கள் ஆச்சரியமாய் அதிசயமாய் நம்மை நடத்தி வந்த தேவன் இந்த 10வது மாசத்திலும் கர்த்தரை ஆராதிக்க நமக்கு வாய்ப்பை அளித்து கொண்டு வந்து நிறுத்தினபடியால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். நாம் தொடர்ந்து இப்பொழுது பாடின பாட்டை போல உம்மோடு இருப்பதுதான் என் உள்ளத்தின் உம் சித்தம் செய்வதுதான் என் இதயத்தின் அவ்விதமாய் காணப்பட கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. நாம் தொடர்ந்து சில பாடல்களை பாடி கர்த்தரை ஆராதிப்போம். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன், இந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், இந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இந்த காலத்திலும் இந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன்,
தேவனும் நீரே, ஜீவனும் நீரே, ராஜராஜனும் என் சர்வமும் நீரே. தேவனும் நீரே, ஜீவனும் நீரே, ராஜராஜனும் என் சர்வமும் நீரே. எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். என்னை துதி செய்வார், என்னில் அடங்காத கிருபைகளுக்காய் என்றும் தாங்கும் தம்புரமே. இந்த இயேசுவின் நாமமே என்றும் தாங்கும் தம்புரமே. இந்த இயேசுவின் நாமமே. உன்னை நோக்கும் எதிரியின் கண்ணின் முன்பில் பதறாதே. உன்னை நோக்கும் எதிரியின் கண்ணின் முன்பில் பதறாதே. கண்மணி போல் காக்கும் கரங்களில் உன்னை மூடி மறைத்தாரே. கண்மணி போல் காக்கும் கரங்களில் உன்னை மூடி மறைத்தாரே. நீ என்னை துதி செய்வாய், என்னில் அடங்காத கிருபைகளுக்காய் என்றும் தாங்கும் தம்புயமே. இந்த இயேசுவின் நாமமே என்றும் தாங்கும் தம்புயமே. இந்த இயேசுவின் நாமமே. யோர்தான் புரண்டு வரும்போது எண்ணற்ற பாரங்களோ. யோர்தான் புரண்டு வரும்போது எண்ணற்ற பாரங்களோ. எலியாவின் தேவனெங்கே, உந்தன் விசுவாச சோதனைகள். எலியாவின் தேவனெங்கே, உந்தன் விசுவாச சோதனைகள். எண்ணி துதி செய்வார், என்னில் அடங்காத கிருபைகளுக்காய் என்றும் தாங்கும் தம்புயமே. இந்த இயேசுவின் நாமமே என்றும் தாங்கும் தம்புயமே. இந்த இயேசுவின் நாமமே. உனக்கெதிராகவும் ஆயுதம் வாய்க்காதே. உனக்கெதிராய் வரும் ஆயுதம் வாய்க்காதே. உன்னை அழைத்தவர் உண்மை தேவன், அவர் தாசர்க்கு நீதியவர். உன்னை அழைத்தவர் உண்மை தேவன், அவர் தாசர்க்கு நீதியவர். எண்ணி துதி செய்வார், என்னில் அடங்காத கிருபைகளுக்காய் என்றும் தாங்கும் தம்புயமே. இந்த இயேசுவின் நாமமே என்றும் தாங்கும் தம்புயமே. இந்த இயேசுவின் நாமமே. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே.
வாழ்க வாழ்க இப்போ வரலையா? உம் நாமம் வாழ்க ஐயா வாழ்க வாழ்க உம் நாமம் வாழ்க ஐயா வாழ்க நீர் வாழ்க உம் நாமம் வாழ்க ஐயா வாழ்க வாழ்க உம் நாமம் வாழ்க Oh, hallelujah. Hallelujah. We have come into this place to worship the Lord. கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படிக்காக இந்த காலை வேளையிலே தேவ சன்னிதானத்திலே கூடியிருக்கிறோம். Let us not allow our minds to move anywhere else. நம்முடைய சிந்தையானது இதை தவிர்த்து வேறு எந்த காரியத்தின் மேலும் அலையாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ள Let கர்த்தர் there உதவி be செய்வார். no distraction. எந்தவித கவனச்சிதைவும் இராதபடி கர்த்தர் காப்பாரா. Because we are here not to think about anything, about our homes, about the things around, and nothing else. நம்முடைய வீட்டை குறித்தோ வேறு காரியங்களை குறித்தோ மற்றவர்கள் குறித்து சிந்திக்கும்படிக்கு இங்கு நாம் வரவில்லை. As we sang in the very first song, நாம் முதல் பாடலிலே பாடினது போல உம்மோடு இருப்பதுதான் உம்மோடு இருப்பதுதான் உள்ளத்தின் வாஞ்சை, என் உள்ளத்தின் வாஞ்சை, உம் சித்தம் செய்வதுதான் உம்முடைய சித்தம் செய்வதுதான் என் இதயத்தின் ஏக்கம். என் இதயத்தின் ஏக்கம். Let this be our commitment this morning. இந்த காலை வேளையிலே இதுவே நம்முடைய ஆராதனையும் நம்முடைய அர்ப்பணிப்புமாய் இருக்கட்டும். We are going to pray again. மறுபடியும் நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். Pastor Nityan is admitted in the hospital. பாஸ்டர் நித்யன் என்கிற அருமையான தேவ ஊழியன் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்கள். He is admitted with the COVID positive. இந்த கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையிலே மருத்துவமனையிலே சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். But he is doing better. ஆனால் இப்போது நல்ல சுகமடைந்து வருகிறார்கள். And his wife is asked very special prayer for him. அவருடைய துணைவியார் நம் விசேஷமாய் நம்முடைய சபையார் ஜெபிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள். And I have mentioned several other people this morning. இந்த காலையில் இன்னும் அநேகரை குறித்து நான் காலையிலே சொன்னேன். I also mentioned Amma Selvanayagam. அம்மா செல்வநாயகம் என்பவர்களை குறித்து சொன்னேன். Remember all of these people in your prayer. எல்லாரும் இந்த நாளிலே ஜெபத்திலே நாம் நினைப்போம். Especially for our nation. விசேஷமாக நம்முடைய தேசத்திற்காக. People of our nation should be saved. நம்முடைய ஜனங்கள் தேசத்து ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். There should be a revival in our nation. நம்முடைய தேசத்திலே ஒரு பெரிய எழுப்புதல் வேண்டும். People should get saved. ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். They should find churches. தேவனுடைய ஆலயத்தில் அவர்கள் சேர்க்கப்பட வேண்டும். The name of the Lord should be lifted. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும். ஒரு நிமிஷம் எல்லாம் கரங்களை சுற்றி 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 ஜெபம் பண்ணுவோம். இயேசப்பா எங்க தேசத்தின் மேல் மனம் ஓ ஹalleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. அன்பின் பரலோக பிதாவே, வானத்துக்கு நல்ல ஆண்டவரே, அந்த அருமையான ஆண்டவரை காலை வேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவரை ஓய்வு நாளின் ஆசீர்வதித்து பரிசுத்தப்படுத்துகிற கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. இந்த நாளில் நாங்கள் பாடின பாடல் போட ஆண்டவர் மோடி இருப்பதுதான் எங்கள் உள்ளத்தின் ஆசை சுவாமி. ஆண்டவரே, பரலோகத்தின் மேன்மையெல்லாம் விட்டு விட்டு இயேசு என்ற நாமத்தில் எங்களுக்காக இறங்கி வந்து ரட்சிப்பை கொடுத்தேரே எமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்னும் எங்கள் தேசத்தில் ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்க ஒவ்வொரு ஜனங்களுக்காக பாரத்தோடு செபிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த வார்த்தையை அனுப்பி சுகமாக்குவீராக. இந்த நாள் யார் யாரும் பலவீனமாய் சுகவீனமாய் இருக்கிறவர்கள் கர்த்தர் அண்ட சுகத்தை கொடுப்பீராக. சமீபத்துக்கும் தூரத்துக்கும் தேவனே நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தர் எங்கள் தேசத்தை சந்திப்பீராக சாமி. கர்த்தர் எல்லா சிறையிருப்பு மாற்றுவீராக. அப்பா, செய்தி கொடுக்கிற எங்கள் தகப்பனுக்காக செபிக்கிறோம். கர்த்தர் அவரை மறைத்து வெளிப்படுவீராக. அப்பா, உள்ளும் புறமா அந்த வாசனம் எங்களுக்கு ஆண்டவரை உயிர்ப்பிக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம். இந்த கடைசி நாட்களில் இருக்கிற எங்களுக்கு கர்த்தர் நன்மையான காரியங்கள் செய்வீராக. வாக்கு தத்தத்தின்படி அப்பா எழுந்து நடக்க எங்கள் கிருபை தாங்க சாமி. அப்பா, உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற பிள்ளைகளாய் கர்த்தர் எங்களை
பிள்ளைகளை எடுத்து பயன்படுத்திறாங்க. இந்த நாளிலும் காலை வேளையிலே அப்பா எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட திருவிருந்துக்காக நன்றி. அதை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. அப்பா அதை உண்ணும் பொழுதும் ஆண்டவர் எங்களை உம்மை நினைவுகூர்கிற நாளாய் மாறும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இன்னும் ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்க ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் நினைவுகூரும் ஐயா. ஐயா எங்கள் குடும்பத்தில் எத்தனையோ பேர் அறியாமல் இருக்காங்க. எங்கள் தேசத்தில் அநேக இருக்காங்க சுவாமி. ஒவ்வொரு ரட்சிப்பீராக தேசத்தில் சமாதானத்தை கட்டிடுறாங்க. எல்லா இடத்திலும் சுகத்தை கட்டிடுறாங்க. உமக்கு பயப்படுற பயத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் நடக்க எங்கள் தேவன் கிருபை பாராட்ட முடியாது ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் தாமே ஆண்டவரை கொடுக்கப்பட்ட வசனத்தை அப்பா எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து அப்பா இன்னும் ஆண்டவர் உமக்காக எழுந்து நடக்க என் தேவன் கிருபை பாராட்ட முடியாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் நல்ல பிதாவே. ஆமென். Amen. Hallelujah. You may be seated. தயவு செய்து உட்காருங்கள். I was able to share quite a number of testimonies in the first service. முதல் ஆராதனையிலே பலருடைய சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்தார். And in the second service also I know that there are quite a number of testimonies. இரண்டாவது ஆராதனையில் கூட நிறைய சாட்சி உடையவர்கள் உண்டு என்று நான் If you அறிந்தேன். have testimonies, just let us know. உங்களுக்கு சாட்சிகள் இருக்குமேயானால் தயவு செய்து அதை எங்களுக்கு அறிவியுங்கள். இந்த வார்த்தையில் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் கர்த்தர் எனக்கு நல்லவராகவே இருந்தார்? ஆமென். Amen. ஆமென். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. So let us go into the word of God. தேவனுடைய வசனத்துக்கு நேராய் கடந்து செல்லுவோம். On the first of this month, இந்த மாதத்தினுடைய முதல் தேதியிலே the Lord spoke to us in a very special way. தேவன் விசேஷ விதமாய் சபையோடு கூட பேசினார். And the message for the first week was, ஒன்றாம் தேதி தேவன் கொடுத்த வார்த்தை என்னவென்றால், rise up and take your bed and walk. எழுந்து உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று சொன்னார். Hallelujah. அல்லேலூயா. So we need to rise up, நாம் எழுந்திருக்க வேண்டும், take our bed, நம்முடைய படுக்கை எடுக்க வேண்டும், then to walk. அதற்கு பிற்பாடு நடக்க வேண்டும். And then I shared with the congregation, அதோடு கூட சபையிலே நான் பகிர்ந்து கொண்டது, how do we rise up? நாம் எப்படி எழுந்திருக்க வேண்டும், Why do we rise up? ஏன் எழுந்திருக்க வேண்டும், And what is the reason that we rise up? எழுந்திருக்க வேண்டுவதற்கான காரணம் என்ன? இவை எல்லாவற்றையும் I spoke on the first of the month. இவை எல்லாவற்றையும் முதல் தேதியிலே அந்த செய்தியிலே பகிர்ந்து கொண்டேன். I'll just remind you of that. அவைகளை சற்று ஞாபகப்படுத்தி விட்டு செல்ல Then விரும்புகிறேன். I will go to the word message of this. அதை today. ஞாபகப்படுத்தி விட்டு இந்த நாள் செய்திக்குள்ளே கடந்து போக In விரும்புகிறேன். John's Gospel 5th chapter and 8th verse, யோவான் சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே, a man that has been at the pool of Bethesda for 38 years. பெதஸ்தா குளத்தண்டையிலே 38 வருஷமாய் கிடந்த ஒரு மனுஷன் உண்டு. And Jesus came there. அங்கே இயேசுநாதர் கடந்து வந்தார். In fact, he had come there for a festival. ஒரு பெரிய பண்டிகைக்காக அவர் அந்த ஊர் But he பட்டணத்துக்கு left வந்தார். the festival and he came to Bethesda just for one person. இந்த பண்டிகையின் கொண்டாட்டத்தை விட்டுவிட்டு ஒரே ஒரு மனிதனுக்காக இந்த பெதஸ்தா குளத்தண்டைக்கு வந்தார். Actually, there were quite a number of people at Bethesda. அந்த பெதஸ்தா குளத்தண்டையிலே ஏராளமான பேர் They இருந்தார்கள். were all waiting for the fact that the angel would come down and stir the pool. அது எதற்காக காத்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று கேட்டால், தேவதூதன் வந்து எப்பொழுது இந்த குளத்தை கலக்குவான் என்று எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தார்கள். And when the angel comes and stirs the pool, அந்த தேவதூதன் வந்து அந்த குளத்தை கலக்கும் பொழுது quite a number of people will jump into the water. அந்த கலக்கிற வேளையிலே ஏராளமான பேர் அதிலே குதிப்பார்கள். But the one whose body touches the water first, he will be healed. ஆனால் யாருடைய சரீரம் அந்த தண்ணியிலே முதல் படுகிறதோ அவன் எப்பேற்பட்ட வியாதிக்காரனா இருந்தாலும் The சுகமடைவான். rest of them will not be healed. மற்றவர்கள் எல்லாம் சுகமடைய So மாட்டார்கள். they will come back to the side of the pool empty-handed and disappointed. திரும்பவும் அவர்கள் எப்படி நிலையில வருவார்கள் என்றால் வியாதிப்பட்டவர்களாகவே திரும்ப வந்து மறுபடியும் அந்த கரையில உட்கார்ந்துடுவாங்க. And like that, but there was one man ஆனா அந்த இடத்துல ஒரு மனிதன் who was not able to jump into the pool for 38 years. 38 வருஷமா அந்த குளத்துக்குள்ள குதிக்க முடியாமல் இருந்தவன். The others would jump. மற்றவங்களாம் குதிக்கிறதாம். அவன் பார்த்துட்டு இருப்பான். அவன் அதை பார்த்துட்டே இருப்பாரு. and ஏமாற்றம் அடைவான். ஏமாற்றம் அடைவான். ஐயோ நம்மால குதிக்க முடியலையே. நம்மளால குதிக்க முடியலையே. குதிச்சாலும் போய் சுகமாக முடியாதே. குதிச்சாலும் போய் சுகமாக ஏன்னா முடியாது. நமக்கு முன்னால யாராலும் விழுந்துருவாங்க. நமக்கு முன்னாடி இன்னொருத்தன் So விழுந்துருவான். that is the way he was sitting there. இப்படியாக தான் அவன் படுத்துக்கணும். And the Lord knew about that man. அந்த மனிதனை குறித்து கர்த்தர் நன்றாய் அறிந்திருந்தார். So what happened? என்ன நடந்தது? When he came there, அங்கே வந்த பொழுது he saw all the people waiting there. அங்கே எல்லாரும் வந்து காத்திருக்கிறதை அவன் கண்டான். He saw everyone. எல்லாரையும் பார்த்தான். But then ஆனால் he straight away went to the man with palsy. அந்த திமிர்வாத காரணத்துல நேரடியாய் போனார் அவன். The Bible says வேதம் சொல்லுகிறது he knew that he has been waiting there for a long time. அவன் ரொம்ப காலமா வியாதி உள்ளவன் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். So he went there to அங்கே him. போனா நேரா அவனிடத்துல போனார்.
I want to tell you, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், there may be a person in this church. ஒருவேளை இந்த ஆலயத்தில் இப்படிப்பட்ட நபர் இருக்கலாம். You have been waiting for a long time to have a healing, a touch from the Lord, a grace from the Lord, a blessing from the Lord. ஆண்டவரிடத்திலிருந்து ஒரு கிருபையோ, ஆண்டவரிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதத்தையோ, தொடுதலையோ, சுகத்தையோ எதிர்பார்த்து நீண்ட நாளாய் காத்திருக்கிறவளா இருக்கு. ரொம்ப நாளாச்சு. And I want to tell you today, ஆனால் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், as I said on the 1st of October, முதல் அக்டோபர் முதல் தேதி சொன்னது போல, Jesus is coming directly to you. இயேசுநாதர் உன்னிடத்துக்கு நேராய் கடந்து There were வருகிறார். so many people lying down on the pool, அந்த குளத்தண்டையில் ஏராளமான பேர் இருந்தார்கள். but he did not go there ஆனா அத்தனை பேர்கிட்ட அவர் போகலையே. because they were able to stand up and jump into the water. ஏனென்று கேட்டால் அவர்களால் எழுந்து நிற்க முடியும், தண்ணியில போய் குதிக்க அவர்களாலே But here முடியும். is a man ஆனா இங்க இருக்கிற who மனுஷன் is unable to do anything. தன்னைக்கு தானே ஒன்று செய்ய So முடியாதவன். God goes to him. அப்படிப்பட்டவனிடத்தில் நேரடியாய் I போனார். want to tell you, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், you are a person, நீங்கள் அப்படிப்பட்ட நபர். you are unable to do anything in the situation. இந்த சூழ்நிலையில் என்னால எதையுமே செய்ய முடியலன்னு நினைக்கிறேன். எழும்ப முடியாது, நான் எழும்ப முடியாது, எழும்ப முடியாது, குதிக்க முடியாது, குதிக்க முடியாது, சுகம் பெற முடியாது. சுகம் பெற முடியாது. If you are that way, அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருப்பீர்களானால், you are the person that Jesus is walking to. இயேசுநாதர் நடந்து கிட்ட வருகிற நபர் உனக்காகத்தான் வருகிறார். உன்கிட்ட தான் வரார். Coming to you right there. உன்கிட்ட தான் நேரா வரார். Wherever you are, நீ எங்கே இருக்கிறாயோ, my brother, my sister, என் சகோதரனே சகோதரியே, Jesus is walking to you. இயேசுநாதர் உன்னண்டையிலே கடந்து வருகிறார். Then he says, அவர் வந்து சொல்றாரு, உனக்கு சுகமாக விருப்பமாப்பா? நீ சுகமடைய விரும்புறியா? You have heard this story many a times. இந்த சம்பவத்தை குறித்து நீங்கள் பலமுறை கேட்டு இருப்பீர்கள். And so he says, do you want to be healed? நீ சுகமடைய விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார். அதனால தான் அங்க உட்கார்ந்திருக்கிறான். அதனால தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறான். எனக்கு சுகமாகணுமே, எனக்கு சுகமாகணுமே. So he said to Jesus, அப்ப இயேசுநாதர் அவன் சொல்றான், ஐயா, ஐயா, அவன் சுகமாகணும்னு சொல்லல, சுகமாகணும்னு சொல்லல. நான் என்ன சொன்னா தெரியுமா? அவன் என்ன சொன்னானா, எனக்கு உதவி செய்ய ஒருத்தர் இல்லை. எனக்கு உதவி செய்ய ஒருத்தர் இல்லையா. There is no one to help me. எனக்கு உதவி செய்வதற்கு ஒருவர் இல்லை ஆண்டவரே. Somehow I feel as I prepared this marriage message for the 1st of October, முதல் தேதிக்கான இந்த செய்தியை நான் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்ட போது என் உள்ளத்துக்குள்ளே நான் உணர்ந்தது, and as I was going to give another message for the second service, இந்த இரண்டாவது ஆராதனைக்குரிய செய்திக்கு நான் போவதற்கு முன்பாக the Lord dealt with me to go and remind this message first. இந்த செய்தியை முதலாவது ஜனங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்து என்று சொல்லி உணர்த்தினார். There are so many people here in this church இந்த ஆலயத்தில் இருக்கிற அநேகம் பேர் that would tell others or even to God, மற்றவரிடத்திலும் சரி தேவனிடத்தில் இப்படி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், Lord, I have no one to help me. ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்ய ஒருவரும் இல்லையே. Nothing, no one is there to help me. ஆண்டவரே ஒருத்தர் கூட எனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. So ஏசப்பா என்ன சொன்னார் தெரியுமா? இயேசுநாதர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? அப்படியாப்பா, கூட யாராவது இருந்தா நானும் சுகப்படுத்திட்டு போலாம்னு நினைச்சேன். கூட யாராவது இருந்தா நான் உன்னை சுகப்படுத்திடலாம்னு நினைச்சேன். உனக்கு இல்ல, ஒருத்தருமே இல்ல, நான் என்ன செய்யறது? நான் என்ன செய்யறது? சரி கடை, சரி அப்படியே கடை, அப்படி போல. அப்படி சொல்லிட்டு போகலைங்க. Then he heard, இந்த வார்த்தை அவர் கேட்டவுடனே, there is no one to help, எனக்கு உதவி செய்ய ஒருத்தர் இல்லையே என்ற வார்த்தை, he wanted to reveal to that man, அந்த மனுஷனுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்த விரும்பினார். it really does not matter that if there is no one to help you, உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஒருவர் இல்லாட்டாலும் பிரச்சனை கிடையாது. I have come to help you. நான் உனக்கு உதவி செய்யும்படி வந்திருக்கிறேன். I have come to help you. நான் உனக்கு உதவி செய்யும்படி வந்திருக்கிறேன். Then he said, அது சொல்லிட்டு தான் அப்படி சொல்றார். rise up, எழுந்திரு, take your bed உன் படுக்கை எடுத்துக்கோ, and walk. நட. The word of God says, வேதவசனம் சொல்லுகிறது, immediately rose up, உடனே அந்த மனுஷன் சொஸ்தமாகி took his bed, தன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு he went home. நடந்து போனான். So this morning, இந்த காலை வேளையிலே, in the month of October, அக்டோபர் மாதத்துல a very special word to you. ஒரு முக்கியமான ஒரு விசேஷமான ஒரு கிரி. Rise up. எழுந்திரு, My brother, rise up. சகோதரனே எழுந்திரு, Sister, rise up. என் சகோதரியே எழுந்திரு. Not only rise up, நீ எழுந்திருக்கிறது three மாத்திரம், things mentioned there. அங்கே மூன்று காரியங்கள் Rise சொல்லப்பட்டது. up, எழுந்திரு, take your bed, உன் படுக்கை எடுத்துக்கொள், and you walk. நட. When you rise up, நீ எழுந்திருக்கும் போது God gives you a challenge. தேவன் உனக்கு ஒரு சவாலை What கொடுக்கிறார். is the challenge? அந்த சவால் என்ன தெரியுமா? இவ்வளவு நாள் நீ படுத்தே கிடந்திருந்தாய். இவ்வளவு நாள் படுத்து கிடந்தியே, But now you have risen up. இப்ப எழுந்திருச்சிட்ட. Now you need to carry the bed that you have been lying on. இதுவரைக்கும் நீ படுத்து கிடந்த அந்த படுக்கையை நீ எடுத்துக்கோ. And இத்தனை நாள் நீ படுத்தே கிடந்திருக்கிற. இத்தனை நாள் படுத்தே கிடந்திருக்க. No longer can you lie down anymore. இனி நீ படுத்து கிடக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நீ நட, You have to walk. நட.
So also I mentioned several things. அதோடு கூட பல காரியங்களை சொன்னேன். எதுக்காக எழுந்திருக்கணும்? எதுக்காக எழுந்திருக்கணும்? In Isaiah 52:1, ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 52:1ல Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, awake, awake, put on thy strength. எழும்பு எழும்பு உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள். Why do you need to rise up? நீ ஏன் எழுந்திருக்கணும்? To put on your strength. உன்னுடைய வல்லமையை தரித்துக்கொள்ளும்படி எழுந்திருக்கணும். And before you can put on your strength, உன்னுடைய வல்லமையை தரித்துக்கொள்வதற்கு முன்பாக Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, shake thyself from the dust and arise. தூசி உதறிவிட்டு எழுந்திரு. Oh hallelujah. ஹalleluya. எழும்பும்போது எப்படி எழும்புவே? எழும்பும்போது எப்படி எழும்பணும்? கால்ல இருக்கிற தூசி எல்லாம் உதறிட்டு, கால்ல இருக்கிற தூசியை உதறிட்டு எழும்புவாய். எழும்பணும். ஹalleluya. What are the things make you feel dirty? உன்னை எதெல்லாம் அழுக்குன்னு உணர வைக்குதோ அதெல்லாம் உதறி தள்ளி, அதெல்லாம் உதறி தள்ளிடு. you need to rise up. நீ அதை உதறி தள்ளிட்டு எழுஞ்சிக்கோ. And why do you have to rise up? நீ ஏன் எழுஞ்சிக்கணும்? Lamentation 2:19 says, புலம்பல் புத்தகம் 2:19 சொல்லுகிறது, arise, எழுந்திரு, cry out in the night. ராத்திரியிலே முதற் சாமத்திலே கூப்பிடு. Why do you need to rise up? நீங்க ஏன் எழுந்திருக்கணும்? You need to rise up to cry out in the night. தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே ராச்சாமத்திலே கதறும்படிக்கு எழுந்திருக்கணும். And to pour your heart as water. தண்ணீரை போல அவருடைய சன்னிதானத்திலே உன் இருதயத்தை ஊற்றி விடணும். நடுராத்திரில எழும்பு. நடுராத்திரியில் எழும்பு. எதுக்கு எழும்பு? எதுக்கு எழும்பணும்? உன்னுடைய இருதயத்தை கர்த்தரிடத்திலே ஊற்றும்படி. இருதயத்தை கர்த்தரிடத்திலே ஊற்றும்படி எழும்பு. Rise up. எழுந்திரு. And number 4. நான்காவதாக, just like the brides, 10 brides, அந்த 10 கன்னிகைகளை போல arise and trim your lamps. எழுந்து உன் தீவட்டியை ஆயத்தப்படுத்து. அது வரைக்கும் மங்கிதா எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. அது வரைக்கும் மங்கிதான் எரிஞ்சிட்டு இருக்குது. But when you hear that the bridegroom comes, மணவாளன் வருகிறார் என்ற சத்தம் கேட்டவுடன் படுத்துட்டு இருக்க முடியாது. இனி படுத்திருக்க முடியாது. You have to rise up. நீ எழுந்திருக்கணும். And then trim their lamps. உன் தீவட்டியை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். And number 5. ஐந்தாவதாக, why do you need to rise up? நீங்க ஏன் எழுந்திருக்கணும்? The Bible says வேதம் சொல்லுகிறது, in Ephesians 5:14, எபேசியர் 5:14, arise from the dead and Christ shall give you light. நீ தூங்குகிற நீ விழித்து மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு, அப்பொழுது கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பிப்பார் என்று சொல்லி. ஏன் நான் எழுந்திருக்கணும்? So that God can brighten you up. கர்த்தர் உன்னை பிரகாசிக்க பண்ணுவார். முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ண, உன்னை முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ண. படுத்து கிடந்தா முடியாது. படுத்து கிடந்தா முடியாது. You need to rise up. நீ எழுந்திருக்கணும். And finally I said, கடைசியாய் சொன்னேன், Jeremiah 31:6, எரேமியா 31:6, arise ye and let us go up to Zion unto the Lord our God. எழுந்திருங்கள், சீயோனில் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்கு போவோம் வாருங்கள். எதுக்காக எழுந்திருக்கணும் தெரியுமா? எதுக்காக எழுந்திருக்கணும் தெரியுமா? Christian, ஒரு கிறிஸ்தவன், if you need to rise up, நீங்க எழுந்திருக்க வேண்டுமானால் it must be for one purpose. ஒரே காரணத்துக்காக தான் இருக்கணும். That is to go to Zion unto the Lord. சீயோனில் நம்முடைய கர்த்தரிடத்திலே போவதற்காக எழுந்திருக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. This world is not our world. இந்த உலகம் நம்முடைய குடியிருப்பு கிடையாது. Hallelujah. Hallelujah. மார்னிங் ஒரு பாட்டு பாடணும். காலையில ஒரு பாடல் இப்படி பாடணும். என்னை விட்டு என்ன பாட்டு ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் சாங் இல்ல, மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டுட மாட்டேன். அந்த ஒரு பாட்டினுடைய ஒரு அடி என்னோட சேர்ந்து பாடுங்க பார்க்கலாம். You know why that we need to rise up? ஏன் நாம எழுந்திருக்கணும் தெரியுமா? There is a place that we are so longingly waiting for. ஒரு குடியிருப்புக்காக ரொம்ப ஆவலாய் காத்திருக்கிறோம். அதை எடுத்துக்கொள்ளத்தான். அதை எடுத்துக்கொள்ளத்தான். That is what we sang in the first song in the church also. அதனால முதல் ஆராதனை முதல் பாடலா அதை பாடணும். I want you to join with me in this song just for a ஒரு பல்லவி என்னோட கூட சேர்ந்து இந்த பாடலை என்னோட பாடும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இயேசுவைப் போல அழகுள்ளோர் யாரும் இல்லை, பூவினில் இதுவரை கண்டதில்லை, காண்பதும் இல்லை. இயேசுவைப் போல அழகுள்ளோர் யாரும் இல்லை, பூவினில் இதுவரை காண்பதும் இல்லை. பூரண அழகுள்ளவரே, பூவில் எந்தன் வாழ்க்கைய நீரே போதும், வேறே வேண்டாம் எந்த இயேசுவே. மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன், வெறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன். பூரண அழகுள்ள பூவில் எந்தன் வாழ்க்கையதில் நீரே போதும், வேறே வேண்டாம் எந்த நண்பர் இயேசுவே. மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன். Now this is the
the reason that we need to rise up. இந்த காரணத்துக்காய் தான் நாம் எழுந்திருக்க வேண்டியது அவசியம். Hallelujah. ஹalleluya. So this month இந்த மாதம் is a month of a rising. நாம் எழுந்திருக்க வேண்டிய ஒரு மாதம். Hallelujah. ஹalleluya. May God help you. கர்த்தர் அதற்கு நமக்கு உரிய உதவிகளை செய்வாராக. So this morning இந்த காலை வேளையில I'm going to share a message that I had prepared for the whole of the congregation. இந்த முழு சபைக்கும் இந்த நாளுக்குரியதான வார்த்தை என்று ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற வார்த்தை. To share it with you for the next few moments. அடுத்த சில நிமிஷங்கள் உங்களோடு கூட அந்த வார்த்தைகளை பகிர்ந்து If you கொள்ளுங்கள். read the 20th chapter of Jeremiah, எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 20வது அதிகாரத்திலே நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் if you read the first 10 verses, அதனுடைய முதல் 10 வசனங்களை வாசிப்பீர்களானால் it talks about the difficulties that Jeremiah went through. எரேமியா தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கடந்து போய் கொண்டிருந்த பல கடினமான சூழ்நிலைகளை It talks about the enemies. தங்களுடைய சத்துருக்களை குறித்து சொல்லுகிறார். It talks about the disappointment and the shame. அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த வெட்கங்கள் ஏமாற்றங்கள் எல்லாம் சொல்லுகிறார். He says all of these things in the first 10 verses. முதல் 10 வசனங்களில் அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லாவற்றையும் பட்டியல் போடுறார். Then says a very important and a very beautiful thing. இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஒரு முக்கியமான அழகான ஒரு காரியத்தை அடுத்த வசனத்திலே And சொல்லுகிறார். that's what we read in verse 11. அதைத்தான் 11வது வசனத்திலே நாம் பார்க்க And in the போகிறோம். 11th verse it says, 11வது வசனம் சொல்லுகிறது, but the Lord is with me as a mighty terrible one. கர்த்தரோ பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாய் என்னோடு இருக்கிறார். Hallelujah. ஹalleluya. After reading 10 verses of his desolation, his distress, of his disappointment and all of those things, 10 வசனங்களிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற கலக்கங்கள், நெருக்கங்கள், வேதனைகள் எல்லாவற்றையும் சொல்லிட்டு and then comes to 11th verse, 11வது வசனம் வரும்பொழுது then he says, அவர் சொல்லுகிறார், சொல்லுங்க, கர்த்தரோ. கர்த்தரோ. நல்ல சத்தமா சொல்லாமே, இன்னொரு தரம் கூட சொல்லலாமே. Hallelujah. Hallelujah. அதாவது உங்க வாழ்க்கையில ஒரு லிஸ்ட் போடணும். உங்க வாழ்க்கையில பட்டியலை போடுங்க. What is the list that you are going to say? அந்த பட்டியல் என்ன பட்டியலா இருக்குன்னு தெரியுமா? ஐயோ எனக்கு ரொம்ப சிக்கா இருக்கறேன், ரொம்ப வியாதியா இருக்கறேன், என்கிட்ட பணம் கிடையாது, என்கிட்ட பணம் கிடையாது, வேலை கிடையாது, வேலை கிடையாது, சம்பளம் கிடையாது, சம்பளம் கிடையாது, there is no peace at home, வீட்ல சமாதானம் கிடையாது, ஒண்ணுமே நல்லா இல்ல, ஒண்ணுமே நல்லா இல்ல. you are writing a list of all the negative things in your life. உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிறதான குறைகள் அப்படியே கடகடன்னு ஒரு பட்டியலை And I போட்டு can assure you, நான் உங்களுக்கு நல்லா நிச்சயமா you சொல்றேன், begin to write them, அவைகள் எல்லாம் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது the list will keep going on. அந்த பட்டியல் நீண்டுட்டு போயிட்டே இருக்கும், போயிட்டே நீண்டுட்டே இருக்கும். ஏனென்று கேட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய கஷ்டங்களுடைய பட்டியல் ஒரு நாளும் குறைய மாட்டேங்குது. வாழ்க்கையின் கஷ்டங்களுடைய பட்டியல் ஒரு நாளும் குறைய மாட்டேங்குது. அதெல்லாம் லிஸ்ட் போட்டுட்டு எல்லாம் பட்டியலை then போட்டு you are looking at God. அப்ப கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து அவரை பாக்குறீங்க, அவரை பாக்குறீங்க, லிஸ்டையும் பாக்குறீங்க, இந்த லிஸ்டையும் பாக்குறீங்க, அவரையும் பாக்குறீங்க, அவரையும் பாக்குறீங்க. then you get an assurance. அப்ப உங்களுக்கு ஒரு நிச்சயம் வருகிறது. Hallelujah. Hallelujah. Then there comes a hope in your life. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு நம்பிக்கை வருகிறது. What kind of hope comes? என்ன விதமான நம்பிக்கை? I don't care how long the list of disappointments are. என்னுடைய ஏமாற்றத்துடைய பட்டியல் எவ்வளவு பெருசா இருக்குது. I don't care how long is the disappointments that I go through. நான் எவ்வளவு ஏமாற்றத்துக்குள்ள போனாலும் அதை பற்றி நான் கவலைப்பட I மாட்டேன். don't care how long the list of my shame. என்னுடைய வெட்கத்தினுடைய பட்டியலை எவ்வளவு பெருசா போனாலும் அதை குறித்து கவலைப்பட மாட்டேன். The word of God says, வேத வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தரோ, 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 நல்ல சத்தமா சொல்லுங்க, கர்த்தரோ. கர்த்தரோ. In spite of my list, என்னுடைய பட்டியல் இருந்தாலும் கூட, in spite of the length of this list, அதனுடைய பட்டியலுடைய நீளம் பெருசா போனாலும் கூட I பரவாயில்லை, don't care about it. அத குறிச்செல்லாம் நான் கவலைப்பட மாட்டேன். ஏன் தெரியுமா? கர்த்தரோ. கர்த்தரோ. And then it also says, அவர் சொல்லிட்டு சொல்றாரு, there are three things. மூன்று காரியங்களை சொல்லுகிறார். Number one, முதலாவது, he is a mighty one. அவர் பயங்கரமானவராய் இருக்கிறார். A terrible one, பயங்கரமானவர், and a mighty one. பராக்கிரமசாலி. The third is, மூன்றாவது, he is with me. அப்படிப்பட்ட தேவன் என்னோட இருக்கிறார். அல்லேலூயா. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், பயங்கரமானவர், பயங்கரமானவர், பராக்கிரமசாலியானவர், பராக்கிரமசாலியானவர், என்னோடு இருக்கிறார். என்னோடு இருக்கிறவர். மகிழ்ச்சியா இருக்கா இல்லையா? ஆமென். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுங்க, கர்த்தரோ பயங்கரமானவராய், பராக்கிரமசாலியாய் என்னோடு இருக்கிறார். ஹalleluya, ஹalleluya, amen. Yes, yes. Oh, hallelujah, ஹalleluya. glory to God.
Then I also used to say, நான் இப்படி பல முறை சொல்லதுண்டு. the Bible says வேதம் சொல்லுகிறது about our God. நம்முடைய தேவனை குறித்து, He is the God of Abraham. அவர் ஆபிரகாமின் தேவன், He is the God of Isaac. ஈசாக்கின் தேவன், And He is the God of Jacob. யாக்கோபின் தேவன் என்று சொல்லி I've read it many times. நான் அதை பலமுறை வாசிச்சிருக்கேன். And our forefathers used to mention that very often. நம்முடைய முற்பிதாக்கள் சொல்லும்போது இப்படித்தான் சொல்லி அவங்க அடிக்கடி அப்படிதான் சொல்லி ஜெபம் அடிக்கடி அப்படிதான் சொல்லி ஆபிரகாமின் தேவனே, ஆபிரகாமின் தேவனே, ஈசாக்கின் தேவனே, ஈசாக்கின் தேவனே, யாக்கோபின் தேவனே, யாக்கோபின் தேவனே, என்னை கண்ணோக்கி பாரும் ஆண்டவரே. கண்ணோக்கி பாரும் So ஆண்டவரே. that is how I used to pray. இப்படித்தான் அவர்கள் ஜெபித்தார்கள். But then I began to wonder and meditate upon it. அவைகளை குறித்து நான் தியானிக்கும் போது எனக்குள்ள ஒரு ஆச்சரியம் வந்தது. I used to ask a question. நான் இப்படி கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தேன். If he is the God of Abraham, அவர் ஆபிரகாமுக்கு it தேவனானார், is good for Abraham. அது ஆபிரகாமுக்கு நல்லது. If he is the God of Isaac, ஈசாக்கின் தேவனானார், it is good for Isaac. அது ஈசாக்குக்கு நல்லது. And if he is God of Jacob, யாக்கோபின் தேவனானார், it is good for Jacob. அது யாக்கோபுக்கு நல்லது. What good will it do to me? அப்படி அவர்களுக்கு தேவனாய் இருக்கிறதால எனக்கு என்ன லாபம்? He should be my God. அவர் என்னுடைய தேவனாய் இருக்க வேண்டும். Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. So if he is my God, அவர் என்னுடைய தேவனானால் then there will be benefits for me. அதனால எனக்கு ஆசீர்வாதங்கள் So உண்டு. as I was meditating the word of God, சோ இந்த வார்த்தைகளை நான் தியானித்த பொழுது I found out several names, several people who had God with them. தேவனாகிய கர்த்தரோட அல்லது கர்த்தர் அவர்களோடு இருந்த அநேக தேவ பிள்ளைகளுடைய வார்த்தைகள் வாழ்க்கைகள் என் கண்முன்பாக வந்தது. நம்ம வாசித்து கேட்டோம், நம்ம வாசிக்க கேட்டோம். கர்த்தரோ பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாய் என்னோடு இருக்கிறார். திரும்ப சொல்லுமா? I think I want you to keep repeating it and remembering it. அதை தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டே அதை எப்போதும் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டே இருங்க. இன்னொரு சொல்லுமா? கர்த்தரோ. நல்லா எல்லாரும் சொல்லுங்க. கர்த்தரோ பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாய் என்னோடு இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So what happens here? இங்க என்ன நடக்கிறது? Because he is there with you. அவர் என்னோடு இருக்கிறபடினாலே What are the benefits that you receive? அதினுடைய ஆசீர்வாதங்கள் என்ன? அவர் கூட இருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன நன்மை? கூட இருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன நன்மை? I want you to read from Genesis 26. ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் 26வது அதிகாரத்துக்கு நேராக திருப்பிக் கொள்வோம். Here we read, அங்கே வாசிக்கிறது என்னவென்றால், he talks to Isaac. ஈசாக்கு என்பவனிடத்திலே தேவன் பேசுகிறார். Isaac is a man who was a traveler. ஈசாக்கு எப்படிப்பட்டவன் என்று கேட்டால் பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறவன். Traveling from place to place to make one place his own. ஒவ்வொரு இடமாக போய் தனக்கு ஒரு நிரந்தரமான இடத்தை தேடி அலைகிறவன். வாடகை வீட்டுக்கு போகும்போது பல வீட்டை பார்க்கிறோம், பல வீடுகளை பார்க்கிறோம். After looking at the many houses, நிறைய வீடுகளை பார்த்து பிடிச்ச வீடுன்னு ஒன்னு தெரியும், நமக்கு பிடித்த வீடுன்னு தெரியும். So that is where we go. அங்க தான் நம்ம போவோம். So Isaac is going from place to place to find a place for himself and for his family. இப்படித்தான் ஈசாக்கு ஒவ்வொரு இடமாய் போய் தனக்கும் தன் குடும்பத்தார் வாசம் பண்ணத்தக்க ஒரு இடத்தை தேடினான். And then what he did, அவன் என்ன செய்தான் என்று கேட்டால், ஒரு இடத்துக்கு போறான். First he need water. முதல்ல அந்த வீட்டு இடத்துக்கு தண்ணி வேணும். So what he would do, அவன் என்ன செய்வான் என்று கேட்டால், அவன் அங்கே துறவை கிணத்தை தோண்டுவான். துறவை வெட்டின உடனே தண்ணி வந்துரும். He was a blessed man. ஏனென்றால் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். Because the people of that area, அந்த அவன் வசிக்கிற இடத்துல இருக்கிற மக்கள், they have been digging wells. அவர்களும் துறவை வெட்டிவார்கள். நிறைய வெட்டுவார்கள். தண்ணி வர மாட்டேங்குது. ஆனா அவங்களுக்கு தண்ணி வரல. But whenever Isaac went and dug a well, ஆனா ஈசாக்கு எப்பெல்லாம் துறவை வெட்றானோ, he got water. அவனுக்கு தண்ணி வந்துருச்சு. So what did the people do? உடனே ஜனங்க என்ன தெரியுமா செய்வாங்க? அந்நியன் வந்து எங்க தேசத்துல துறவு வெட்டவா? அந்நியன் வந்து எங்க தேசத்துல வந்து நல்லா இருக்கிறதுக்கா? அவனுக்கு மட்டும் தண்ணி வருமா? அவனுக்கு மட்டும் தண்ணி வருமா? So as soon as he digs a well, உடனே அவன் துறவை வெட்டின உடனே, as soon as he gets water, தண்ணீர் கிடைச்சதுன்னு அறிஞ்ச உடனே, they will drive him away. உடனே வந்து அவன் அந்த இடத்துல இருந்து துரத்திடுவாங்க. இவன் சண்டை போட மாட்டான். இவனும் சண்டை போட மாட்டான். போன் சொன்னோனே போய்டும். போனவனே போயிடுவான். அந்த ஜனங்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள். அந்த ஜனங்க அந்த தண்ணி எடுத்துக்கிடுவாங்க. You have experienced that. நீங்க அப்படி உணர்ந்து இருக்கீங்களே. You have worked very hard. நீங்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்கீங்க. And after working very hard, கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச பிற்பாடு, then when you are about to take the benefit out of it, அதனுடைய நன்மையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் நினைக்கும்போது, நீ உனக்கு இதுல சொந்தம் கிடையாது, உனக்கு இந்த இடம் சொந்தம் கிடையாது, வெளியே போன்னு சொல்லி துரத்தி விட்டுறாங்க. So he had been going to several places. இப்படி பல இடங்களுக்கு இதே சம்பவத்தை அவன் அனுபவித்தான். போன இடத்துல எல்லாம் துறவு வெட்டினா போன இடத்துல எல்லாம் தண்ணி கிடைச்சது. போன இடத்துல துறவு வெட்டினா போன இடம்லாம் தண்ணி கிடைச்சது. கடைசில ஒரு இடத்துல இருந்து துரத்தி விட்ட பிறகு, ஒரு இடத்துல துரத்தி விட்ட பிற்பாடு, then he
dug another well in இன்னொரு கிணற்றை வெட்டினான். அங்க தண்ணி வந்துச்சு. அங்க தண்ணி வந்துச்சு. அந்த இடத்துல கர்த்தர் அவனோட பேசினார். அந்த இடத்துல கர்த்தர் அவனோட பேசினார். What did he say? அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? This is what he said. அவர் இப்படி சொல்லுகிறார். Sojourn in this land. மூன்றாவது வசனம், இந்த தேசத்திலே வாசம் பண்ணு. Genesis 6:26-3. ஆதியாகமம் 26:3. இந்த தேசத்திலே வாசம் பண்ணு. இந்த தேசத்திலே வாசம். நிறைய இடத்துக்கு சுத்தி போய்ட்ட. நிறைய இடத்துக்கு சுத்தி போய்ட்டப்பா. இப்போ உன்னை இந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். இந்த தேசத்திலே வாசம் பண்ணு. இந்த தேசத்திலே வாசம் பண்ணு. If I may say so. நான் ஒருவேளை இப்படி சொன்னா, நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் சுத்துனீங்க? நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் சுத்துனீங்க? ரட்சிக்கப்படாம அலைஞ்சிட்டு இருந்தீங்க. ரட்சிக்கப்படாம அலைஞ்சிட்டு இருந்தீங்க. ஆண்டவர் உங்களை ரட்சித்தாரு. ஆண்டவர் உங்களை ரட்சித்தாரு. ஞானஸ்நானம் எடுக்க வச்சாரு. ஞானஸ்நானம் எடுக்க வச்சாரு. He gave you the baptism of the Holy Spirit. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் கொடுத்தாரு. இங்க கொண்டு வந்து உங்களை நிறுத்தி இருக்காரு. ஆமென். ஆமென். எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்காரு? இங்க என்ன? TFGCல கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்காரு. ட்ரினிட்டி சபையில உங்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்காரு. இன்னைக்கு TFGCல வச்சு உன்னை சொல்றாரு. இன்றைக்கு ட்ரினிட்டி சபையில இருந்து கொண்டு உன்னை பார்த்து இந்த தேசத்திலே வாசம் பண்ணு. இந்த தேசத்திலே வாசம் பண்ணு. இது உன் வீடு. இது உன் வீடு. ஹalleluya. இங்க கிணறு வெட்டி தண்ணி வாங்கி குடிச்சிட்டு இங்க கிணறு வெட்டி தண்ணி குடிச்சிட்டே இரு. நான் என்ன செய்வேன் தெரியுமா? இந்த தேசத்துல நீ வாசம் பண்ணு. இந்த தேசத்திலே நீ வாசம் பண்ணு. நான் உன்னோட கூட இருந்து. ஹalleluya. நான் உன்னோட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். ஓ ஹalleluya. ஹalleluya. Hallelujah. Hallelujah. So God has brought you into this land. இந்த தேசத்துக்கு உங்களை கொண்டு வந்தவர் கர்த்தரே. நாட்ல கேட்டிங்க, நல்ல தேசம், நல்ல பங்கு. நான் செய்தி கேட்டிருக்கேன். உங்களை ஒரு நல்ல சபையில கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார். நல்ல சபையில கர்த்தர் கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார். Hallelujah. And then God says, அப்ப சொல்லிட்டு சொல்றார், not only have I brought you here, நான் உன்னை இந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வந்தது மாத்திரம் இல்ல, I will be with you. நானே உன் கூட இருப்பேன்ப்பா. And I will bless you. கூட இருந்து நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். And did he do that? நீங்க உண்மையிலே அப்படி செய்தாரா? அவர் அதை செய்தாரா? You know what happened? என்ன நடந்தது தெரியுமா? We want to find out. அதை நாம கண்டுபிடிக்கணும். In the 12th verse, 12ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, the place that he had been brought, அவர் கொண்டு வந்த ஈசாக்கை கொண்டு வந்த தேசம் எப்படிப்பட்ட? It is a dry land. அது வறட்சியான தேசம். And it was full of famine. அது பஞ்சம் உள்ள தேசம். There was no sowing or reaping. அங்கே விதைப்பும் இல்லை அறுப்பும் இல்லை. It is a very very dry place and full of famine. ரொம்ப பஞ்சமும் ரொம்ப வறட்சியான ஊர். அங்க தான் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கார். அங்க தான் அவனை கொண்டு வந்தார். Hallelujah. Hallelujah. ஒருவேளை இந்த சபைக்கு வந்தபோது, இந்த சபைக்கு நீங்கள் வந்தபோது அப்படி தான் வந்து வச்சிருக்கார். அப்படி தான் கொண்டு வந்து வறண்ட தேசம், பஞ்சமுள்ள தேசம், வெடிப்புள்ள தேசம். It is nothing that you have received when you came. நீங்க இந்த உள்ள வந்த பிற்பாடு ஒன்றையுமே பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலை. What happened? என்ன நடந்தது தெரியுமா? அந்த இடத்துல அவன் சும்மா இருக்கல. Hallelujah. Hallelujah. In 12th says, 12ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, Isaac sowed in that land. ஈசாக்கு அந்த தேசத்திலே விதை விதைத்தான். சபையிலே விதைக்கணும். இந்த சபையிலே விதைக்கணும். Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. சத்தமா சொல்லுங்க ஆமென். நீ எந்த சபையில விதைக்கணும்? எந்த சபையில நீ விதைக்கணும்? இந்த சபையில, இந்த நிலத்துல வறட்சியான நிலமா இருக்கலாம், வறட்சியான நிலமா இருக்கலாம், விளைச்சல் இல்லாம இருக்கலாம். விதைக்கணும். ஆனா விதைக்கணும். நீ விதைக்கும் போது people will look at you. ஜனங்கள் உன்னை பார்க்கறவங்க அவங்க சொல்லுவாங்க, ஐயா crazy, ஐயோ பைத்தியக்காரனா இருக்கானே. There is no rain. மழையே இல்ல. Land is so dry. நிலத்தை பார்த்தா வெடிப்பா இருக்குது. There is no harvest. அறுப்பு கிடையாது. இங்க போய் வந்து நிக்கிறானே. இங்க போய் விதைக்கிறானே. இங்க போய் விதைக்கிறானே. இங்க போய் விதைக்கிறானே. But you know what? உங்களுக்கு ஒரு காரியம் தெரியுமா? He plowed. அவன் உழுதான். He sowed the seed. அவன் விதைகளை விதைத்தான். அவன் உட்கார்ந்திருக்கிறான். The people of the land says, அந்த கூட்ட தேசத்தின் ஜனங்கள் சொல்றாங்க, பைத்தியக்கார பையன் இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். இங்க வந்து உட்கார்ந்திருக்கான். இங்க விதைச்சிருக்கானே. இவனுக்கு என்ன நடக்க போகுது? ஆனா என்ன நடந்தது தெரியுமா? அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கையில், அவர்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கையில் வேதம் சொல்லுகிறது, கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்ததினால், கர்த்தர் அவனோட கூட இருந்ததினால், அவரோடு இருந்ததினாலே அவனை ஆசீர்வதித்தார். that same year. அந்த வருஷத்திலே 100 மடங்கு பலனை அவன் பெற்றுக்கொண்டான். பைத்தியக்காரன் நினைச்சாங்க. பைத்தியக்காரன் தலையில. ஹalleluya. கண்ணீரோட விதைத்தார்கள். கெம்பீரத்தோட அறுத்தார்கள். தலையில அரிக்கட்டை
உன்னை சுமந்து கொண்டு I போக want to tell you this morning, இந்த காலை வேளையில உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், God has brought you into a good land, ஒரு நல்ல தேசத்துக்கு தான் கர்த்தர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். and you need to work for this land. இந்த தேசத்துல நீ வேலை பாரு, And if you sow for this land, இந்த தேசத்துக்கு விதை then you will have a reaping of 100-fold. அப்படி செய்தால் 100 மடங்கு பலனை நீ பெற்றுக்கொள்வாய். Why? ஏன்? God is with you. ஏன் என்று கேட்டால் கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார். Hallelujah. அல்லேலூயா. எல்லாம் சொல்லுங்க, என் தேவன் என் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார். என்னோடு இருக்கிறார். எப்படி இருக்கிறார்? பயங்கர எப்படி இருக்கிறார்? பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாக என்னோட யார் இருக்கிறது? யார் இருக்கிறது? கர்த்தர்னு சொன்னா பத்தாது, கர்த்தரோ கர்த்தரோ. That's, you know, அந்த வேர்டுக்கு ரொம்ப பெரிய அர்த்தம் இருக்கு. அந்த வார்த்தைக்கு ரொம்ப பெரிய அர்த்தம் இருக்கு. என்ன மேடம் இருக்குல்ல? கர்த்தரோ. அந்த ஓகாரம் has got a very very special meaning. அந்த ஓகாரத்துக்கு என்று விசேஷித்த விதமான ஒரு மதிப்பு உண்டு. அவர் என் கூட இருக்கிறதுனால, அவர் என் கூட இருக்கு. விதைச்ச இடத்துல எனக்கு என்ன கிடைச்சது? எனக்கு என்ன கிடைச்சது? 1000 மடங்கு 100 மடங்கு 100 மடங்கு. ஹalleluya. ஹalleluya. நிறைய இருக்கு சொல்றதுக்கு, நிறைய காரியங்கள் உண்டு. பட் அவர் எனக்கு நிறைய சொல்றதுக்கு டைம் இல்ல. சரி, அப்பதான் தொடங்கினா அதுக்குள்ள டைம் முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, ஹalleluya. ஹalleluya. There is another words that I will say with you. இன்னொரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன். 2 Samuel 2 சாமுவேல் 5th chapter 5ஆம் அதிகாரம் 10th verse 10வது வசனம். And there we see another very beautiful thing. ஒரு அழகான ஒரு காரியத்தை அங்கே நாம் பார்க்கிறோம். The word of God says, வேத வசனம் சொல்லுகிறது, and David went on and grew great, and the Lord God of hosts was with him. தாவீது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான், சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் அவனோடே கூட இருந்தார். God is with you. கர்த்தர் உங்களோட இருப்பாரேயானால் Every day is with you. ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட கூட What இருக்கிறார். is happening here? அப்படியானால் என்ன சம்பவிக்கும்? He grew great day by day. நாளுக்கு நாள் அவன் விருத்தி ஆவான். என்னத்திலெல்லாம் விருத்தி அடைந்தான்? எண்ணத்திலெல்லாம் விருத்தி ஆவான். தெய்வ பயத்திலே விருத்தி அடைந்தான். தெய்வ பயத்திலே விருத்தி அடைந்தான். ஜெபத்திலே விருத்தி அடைந்தான். ஜெபத்திலே அவன் விருத்தி அடைந்தான். கொடுக்கிறதிலே விருத்தி அடைந்தான். கொடுக்கிறதிலே விருத்தி அடைந்தான். பரிசுத்தத்திலே விருத்தி அடைந்தான். பரிசுத்தத்திலே விருத்தி அடைந்தான். கிருபையிலே விருத்தி அடைந்தான். கிருபையிலே விருத்தி அடைந்தான். வரங்களிலே விருத்தி அடைந்தான். வரங்களிலே அவன் விருத்தி அடைந்தான். He grew. அவன் விருத்தி அடைந்தே இருந்தான். நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான். ஹalleluya. Why did he grow? ஏன் அப்படி விருத்தி அடைந்தான்? How did he grow and become great? எப்படி அவன் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து அவன் பெரியவனானான்? The Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, the Lord God of hosts was with him. சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் அவனோடே கூட இருந்தார். Hallelujah. 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 I'll tell you one more thing and I'm going to close and we are going to have the communion. நாம் ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடித்து நேரடியாய் திருவிருந்துக்கு போவோம். And if we read in the book of Genesis again, மறுபடியும் ஆதியாகம புத்தகத்துக்கு நேரா திருப்பிக் கொள்வோம். and we read in the 28th chapter, 28வது அதிகாரம், 39th chapter, 39வது அதிகாரம், 3rd verse. 3வது வசனம். This is what we read there. அங்கே இப்படியாய் வாசிக்கிறோம். Now Joseph had left his home. யோசேப்பு வீட்டை விட்டு அவன் வந்து விட்டான். Rather he was asked by his father to take some snacks to the brothers. எதற்கு வீட்டை விட்டு அவன் புறப்பட்டு வந்தான்னு கேட்டால், வனாந்தரத்தில் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த தன் சகோதரர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கும்படிக்காக வந்தான். ஆனா சகோதரர்கள் எப்படி தெரியுமா? அவனை குறிச்சு ஒரே பொறாமை. Why? ஏன்? Because he had some dreams. அவனுக்கு சில சொப்பனம் இருந்துச்சு. அந்த ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுவான். அந்த சொப்பனத்தை வெளிப்படையா சொல்லிட்டான். வெளியே நல்லா சொல்லிடுவான். எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன வணங்குறாங்க? அப்பாவும் அம்மாவும் என்ன வணங்குறாங்க? அப்பா அம்மாவும் அரிக்கட்டுகள் எல்லாம் என்ன வணங்குது? சூரியனும் சந்திரனும் என்ன வணங்குது? இதெல்லாம் கேட்ட உடனே நாங்கெல்லாம் உன்னை வணங்க போறோமா? நீ பெரிய ஆளாயிருவே. எல்லாருக்கும் பொறாமை. இப்படி எல்லாருக்கும் பொறாமை வந்துச்சு. என்ன நடந்தது? அவங்க ஒரு தீர்மானம் பண்ணாங்க. பலகாரம் கொண்டான். அவன் பலகாரம் கொண்டு வரான். பார்த்துட்டு போறதுக்கு வந்திருக்கான். இவனை குழியில போட்டுருவோம். அப்புறம் எப்படி அவனுக்கு முன்னால நம்ம வணங்குவோம்? அவனுக்கு எப்படி அவனுக்கு முன்னாடி நம்ம வணங்குவோம் பாத்துருவோமே. So they did it. அப்படியே செய்தார்கள். God was with him. கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார். அங்க இருந்து போற வியாபாரிகிட்ட வித்துட்டாங்க. வியாபாரிகிட்ட வியாபாரிங்க போத்திபார்ட்ட வித்துட்டாங்க. வியாபாரி போத்திபார் வீட்டுக்கு இவன் கை மாறிட்டே போறான். இப்படி கை மாறிட்டே போறான். ஆள் தான் கை மாறிட்டு போறானே ஒழிய அதோடு கூட அவனோடு கூட அவனுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் போற இடமெல்லாம் குழியில போட்ட குழியில இருந்தாரு. அந்த
வியாபாரிகளோட கூட இருந்தார். வித்த பொழுது அந்த வியாபாரிகளோட இருந்தார். போத்திபார் வீட்டுக்கு போனப்போ போத்திபார் வீட்டுக்கு போனப்போ போத்திபார் வீட்லயே அவன் கூட தான் இருந்தார். போத்திபார் வீட்லயே அவனோட கூட. The Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, வேதம் சொல்லுகிறது, கர்த்தர் யோசேப்போடு இருந்தார், அவன் காரிய சித்தி உள்ளவனானான், அவன் எகிப்தியனாக தன் எஜமானுடைய வீட்டில் இருந்தான், கர்த்தர் அவனோடு இருக்கிறார் என்றும் அவன் செய்கிற யாவையும் கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணுகிறார் என்றும் அவன் எஜமான் கண்டு. அல்லேலூயா. நீ கர்த்தர் உங்க கூட இருந்தார்னா, கர்த்தர் உங்க கூட இருந்தார்னா உங்க எஜமான் அதை பார்ப்பார். உங்க எஜமான் அதை பார்ப்பாருங்க. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. கர்த்தர் உன்னோட இருந்தார்னா, கர்த்தர் உங்க கூட இருந்தார்னா நீ செய்யற காரியம் எல்லாம் வாய்க்கும். நீ செய்யற காரியம் வாய்க்கும். அவன் பாப்பான். அவன் பாப்பான். அடடே பார்த்தா ஆளு நல்லாவே இல்ல, ஆளை பார்த்தா நல்லா இல்ல, படிச்ச மாதிரி கூட தெரியல, படிச்ச மாதிரி கூட தெரியல, ஆனா இவன் செய்யற காரியம் எல்லாம் வாய்க்குதே, செய்யற காரியம் எல்லாம் வாய்க்குதே. கடவுள் கூட இருக்கார் போல இருக்கு. கடவுள் அவன் கூட இருக்கார் போல what did he do? அவன் என்ன செய்தான்? வாய்க்க பண்ணுகிறார் என்று அவன் எஜமான் கண்டு. வாய்க்க பண்ணுகிறார் என்று அவன் எஜமான் கண்டு. what did he do? அவன் என்ன செய்தான்? யோசேப்பினிடத்திலே தயவு வைத்து அவனை தனக்கு ஊழியக்காரனும் தன் வீட்டுக்கு விசாரணை காரணமாக்கி தனக்கு உண்டான யாவற்றையும் அவன் கையிலே ஒப்புவித்தான். He left everything that he had in the hands of God. தனக்கு உண்டான எல்லாத்தையும் யோசேப்பின் கையில கொடுத்துட்டான். What is the reason? காரணம் என்ன தெரியுமா? Not because he was a great man. அவன் பெரிய ஆளுன்றதுனால கிடையாதுங்க. Because God was with him. கர்த்தர் அவனோடு இருக்கிறார் என்று எஜமான் கண்டபடியினாலே. I have several more things to say. இன்னும் 7 காரியங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கிறது. But I'm going to close. ஆனால் இந்த வார்த்தைகளை முடிக்கிறேன். I've told you only three things. மூன்று காரியங்கள் தான் சொல்றேன். What சொல்றேன். are the 3 things I've mentioned to you? அந்த 3 காரியங்கள் என்னன்னு சொல்லுங்க. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். Secondly, நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைய செய்தார். நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைய செய்தார். மூணாவது காரிய சித்தி உள்ளவனானான். ஆமென். அல்லேலூயா. 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 தேவன் இந்த 3 காரியங்களை உங்களுக்கு செய்வாராக. ஆமென். 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 ஆனா அது உங்களுக்கு அவர் செய்யணுமானா, அப்படி அவர் உங்களுக்கு செய்யணுமானா யார் கூட இருக்கணும்? யார் கூட இருக்கணும்? பாஸ்டர் கூட இருக்கணுமா? பாஸ்டர் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் கவலையே கிடையாது. ஆமென். அல்லேலூயா. யார் கூட இருக்கணும்? கர்த்தர் கூட இருக்கணும். எந்த கர்த்தர் இருக்கணும்? பயங்கரமும் பராக்கிரமசாலியுமான கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கணும். அல்லேலூயா. என் கூட கர்த்தர் இருக்கணும் பாஸ்டர். நான் தனியா வாழ விரும்பல, இயேசுவோடு வாழ விரும்புகிறேன். முதல் பாட்டை தான் பாடணும். உம்மோடு இருப்பதுதான் என் இதயத்தின் வாஞ்சையா, உம் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கம். அப்படிதான் நான் இருக்க விரும்புறேன் பாஸ்டர், எனக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றவங்களா கை ஊற்றி காட்டுவீங்களா? அப்படியே எழும்பி நிற்போமா? உம்மோடு இருப்பதுதான் என் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா, சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையா. உம்மோடு இருப்பதுதான் என் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா, உம் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையா. ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளேன். ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளேன். As you stand up, அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கும்போது இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான நேரம். பல மாதங்களுக்கு பிற்பாடு முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவனுடைய ஆலயத்திலிருந்து நாம் திருவிருந்தை அனுபவிக்க போகிறோம். அல்லேலூயா. ஆமென். ஆமென். உங்கள் எல்லாருடைய கையிலும் நீங்கள் வரும்போது அங்கே இருந்து உங்களுக்கு அந்த ட்ரேல வைக்கப்பட்டிருந்த அப்பத்தையும் ரசத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் என்று நம்புகிறேன். யார் கையிலையா இல்லையா? ஓகே.
Praise the Lord. இந்த அப்பமும் ரசமும் உங்கள் கையிலே இருக்கும்போது நீங்கள் எப்போதும் நினைவு கூற வேண்டிய ஒரு காரியம் என்ன என்று கேட்டால், என் தேவனாகிய கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார், அவரை நினைவு கூறும்படியாய் இதை செய்யுங்கள் என்று சொன்னார். அல்லேலூயா. ஏசப்பா இதை கொடுக்கும்போது நானும் போய் கம்யூனியன் எடுத்துட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அவர் தரல. என்ன சொன்னாரு? என்னை நினைவு கூறும்படி. அவரை பற்றி நினைவு கூறுறது என்ன நினைவு கூறுவீங்க? நான் பாவியா இருந்தேன், என்னை நேசித்தார். நான் துரோகியா இருந்தேன், எனக்காக உலகத்திலே வந்தார். யாரும் என் பாவத்தை மன்னிக்க முடியாத சூழ்நிலையிலே அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழும்பி இப்பொழுது எனக்காக அவர் பரிந்து பேசுகிறதுனால எனக்கு ஜீவன் இருக்கிறது. அதனால்தான் இந்த ஆலயத்தில் நான் கர்த்தரை ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறேன். இதை நீங்கள் நினைக்க வேண்டும். ஆமென். என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள். ஆமென். ஆகையினால இந்த அருமையான வாய்ப்புக்காக உங்களையே ஒரு நிமிஷம் யோசித்து பாருங்க. ஆண்டவரே, இந்த அப்பத்திலே புசித்து இந்த ரசத்திலே பானம் பண்ண என்னை தகுதிப்படுத்தி இருக்கிறீரா? எனக்கு தகுதி இருக்கிறதா? இல்லைன்னு சொன்னா ஒரு நிமிஷம் அவர்கிட்ட கேளுங்க. என்னை தகுதிப்படுத்த ஆண்டவரே, என்னை தகுதியாக்கும் ஆண்டவரே. தகுதி இல்லாதவர்களை தகுதிப்படுத்துகிறவர் என் ஆண்டவராகிய இயேசுநாதர். அல்லேலூயா. கர்த்தர் தாம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இப்பொழுது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அதை திறங்க. மேலே உள்ள அந்த கம்பு திறந்தால், திறந்த உடனே முதல்ல உங்களுக்கு அப்பம் அங்கே இருக்கும். திறந்துட்டீங்களா? நல்லா தைரியமாக எடுங்க, ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. அவ்வளோதான். இப்போ அந்த அப்பத்தை கையில் எடுத்துங்க. இப்போ மறுபடியும் அந்த இதை ஓப்பன் பண்ணுங்க. நல்லா ஒட்டி இருக்கும். மிகவும் ஹைஜீனிக்காக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு காரியம். இந்த நாட்களுக்கு என்றபடி இது தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது திறக்கும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக திறங்க, கீழே ஸ்பில் பண்ணிடாதீங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். எல்லாம் திறந்துட்டீங்களா? ஆமென். எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுமா? பரிசுத்த பிதாவே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இன்றைய ஆராதனையில் கலந்து கொள்ள கிருபை தந்தபடியால் உமக்கு நன்றி. இப்பொழுதும் ஆண்டவரே, இந்த திருவிருந்தில் பங்கு பெறும்படியாய் என்னை தகுதிப்படுத்தி ஆயத்தப்படுத்தினதற்காய் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். நீர் எனக்காக வந்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழும்பினீர். இப்பொழுது பிதாவின் வலது பார்சத்தில் எனக்காக பரிந்து பேசுகிறீர். என்னை உபயோகிக்க விரும்புகிறீர். அதற்காக என்னை பலப்படுத்த விரும்புகிறீர். அதன் நிமித்தமாய் நான் என்னை உம்முடைய கரங்களிலே தருகிறேன். இப்பொழுதும் இந்த அப்பத்தை ஆசீர்வதித்து, இந்த ரசத்தை ஆசீர்வதித்து, உமக்கு பிரியமான வேலை செய்ய என்னை அபிஷேகம் பண்ணும்படியாக நான் இந்த அப்பத்திலே புசித்து இந்த ரசத்திலே பானம் பண்ணுகிறேன். ஹல்லேலூயா. இந்த கப்பை எங்கேயும் போட்டுறாதீங்க, நீங்களே உங்களோட எடுத்துட்டு போயிடுங்க. ஆனால் இந்த திருவிருந்தில் பங்கெடுக்க கர்த்தர் உதவி செய்தனால கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுமா? இருதயம் நிறைந்த நன்றி அறிவித்துள்ள. ஓ ஜீசஸ், பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். ஓ ஹல்லேலூயா. தேவிக்கு தொடர்ந்து உங்களுடைய தீர்மானம் என்னவா இருக்கணும்? இயேசுவின் பின்னாலே நான் செல்வேன், திரும்பி பார்க்கவே மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். இந்த உலகம் எனக்கு பின்னால போயிடணும், சிலுவை எனக்கு முன்னால் இருக்கணும். அது மட்டும்தான் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம். அல்லேலூயா. எல்லாரும் சேர்ந்து இயேசுவின் பின்னால் நான் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். இயேசுவின் பின்னால் நான் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன்.
கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. அல்லேலூயா. நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். சோத்திரம் கர்த்தாவே, இந்த ஆசீர்வாதத்தான அந்த காலை வேளைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்பொழுதும் வந்தது முதல் ஆண்டவரே இதுவரையில் ஆண்டவரே நீ எங்களோடு பேசி எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர். நீர் தந்த திருப்பந்திக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதித்திற்காக உமக்கு நன்றி. ஹல்லேலூயா. பேசினதற்காக உமக்கு நன்றி. எல்லாவற்றையும் உமது கரத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களோட போவாராக. கர்த்தர் தாமே உங்களுக்கு பயங்கர பராக்கிரமசாலியாய் உங்களோட இருப்பாராக. அல்லேலூயா. நீங்கள் விருத்தி அடைவீர்களாக, ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்களாக, நாளுக்கு நாள் பெருகுவீர்களாக, தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்துவீர்களாக, சுகத்தையும் பலத்தையும் அனுபவிப்பீர்களாக, கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்வீர்களாக, விதை விதைப்பீர்களாக, அறுவடை செய்வீர்களாக, தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்துவீர்களாக. கர்த்தர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். ஆமென். இந்த மாதமெல்லாம் இந்த வார்த்தைலாம் நல்ல மகிழ்ச்சியாய் கொண்டாடுங்கள். எத்தனை முதல்ல ஆரம்பத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் அஞ்சிடேன், எது வந்தாலும் அஞ்சிடேன். அல்லேலூயா. இயேசுவின் பின்னே போகிறேன். ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியம், காவல், சமாதானம், ஆசீர்வாதம் நம் அனைவரோடும் இப்போதும் எப்போதும் மாறாமல் தங்கியிருப்பதாக. ஆமென். அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நீங்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது ஒருவருக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டுட்டு யாருக்கும் கை கொடுக்காம கடந்து செல்லுங்கள். போகிற வழியிலே உங்களுடைய காணிக்கைகள் தசம்பாங்களை கர்த்தருக்கென்று செலுத்தி விட்டு செல்லுங்கள். பின்னால் இருந்து போவாங்க, வரிசையாக போங்க. உங்களை வரிசையாக எப்படி உள்ளே வரும்போது உங்களை கரங்கூப்பி உள்ளே விட்டார்களோ அதே போல் உங்களை வரிசையாய் வெளியே அனுப்புவார்கள். நீங்கள் வரிசையாய் கடந்து செல்லுங்கள். வியாழக்கிழமை இங்கே சகோதரர்களின் ஜெபம் உண்டு, வெள்ளிக்கிழமை உபவாச ஜெபம் உண்டு, மற்றபடி ஞாயிற்றுக்கிழமை, சனிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் கர்த்தருடைய ஆராதனை உண்டு. ஆகையினால் வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். பிரைஸ் காட்.